ఈశ్వరమ్మ చెప్తూ వచ్చేటువంటిది. Earlier, Ishwaramba used to tell us, మేము బుక్కపట్నం నుంచి వచ్చేటప్పటికి when Swami came from Bukkapatnam, పిల్లలందరినీ కూర్చోబెట్టుకొని she would gather children around నాయన ఏం జరిగింది ఈ పొద్దు స్కూల్లో, and she would ask the children. ఆమెకి ఏమి ఒక అక్షరం రాదు. She was an illiterate. ఏం జరిగింది? What happened in the school today? అమ్మా ఈనాడు కొండం రాదు అనగా కొండప్ప అనేటువంటి టీచరు మా రాజును బెంచ్ ఎక్కించాడమ్మా అన్నాడు. One of the children said, Mother, today the teacher by name Kondappa made Satya stand on the bench. బాబు కొండప్పని మీరు అట్లా అనకండి. Don't blame. సత్యం ఏదో తప్పు చేస్తుంటేనే దాన్ని ఎక్కించింటాడు, అంతేకాని నిష్కారణంగా పనిష్మెంట్ ఇవ్వడు గురువు. Ishwaramba said, Kondappa will not punish anybody without any reason. Maybe Satya has committed some fault. Therefore, నన్ను అడిగింది, సత్య ఏం తప్పు చేశావు అని. Ishwaramba asked Swami, what mistake did you commit? నేను జరిగినట్టు చెప్పాను. Swami explained whatever had happened. నేను చెప్పిన నోట్స్ ఎవరెవరు రాసుకున్నారో వాళ్ళు తెచ్చి టేబుల్ పైన పెట్టండి. నోట్స్ రాసుకోకుండా ఉండేటువంటి వాళ్ళు స్టాండ్ అప్ ఆన్ ది బెంచ్. Kondappa told his students, whoever has copied the notes given by me, keep it here. Those who have not written the notes, stand up on the bench. నేను ఎక్కినా. And Satya got onto the bench. కాబట్టి నేను రాసుకోలేదు. I did not write the notes. నేను ఎక్కినాను, అది నా తప్పే. It is my mistake. Therefore, I got onto the bench. అయితే ఒక అతిక ప్రసంగంగా ఒక పాదం చెప్పాను. But there was something which was said by the teacher. సార్, నోట్స్ రాసుకున్నంత మాత్రమే వాళ్ళంతా జవాబు చెప్పగలుగుతున్నారా? Swami asked the teacher, will all the students who have written down నేను the ఎట్టి notes? నోట్స్ రాసుకోలేదు. I have not written down notes. మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు నేను జవాబిస్తాను You అన్నాడు. ask me any question, I will answer your question. ఓ నీకింత అహంకారమా అన్నాడు. 3 పీరియడ్లకు నువ్వు బెంచ్ పైన కూర్చోవాలి అన్నాడు. The teacher told Satya, you are very egoistic. For 3 periods, stand up on the bench. సరే, నేను 3 పీరియడ్ బెంచ్ పై నిల్చుకున్నాను. Therefore, Swami stood on the bench for 3 periods. మహబూబ్ ఖాన్ వచ్చాడు. The other teacher, Mahbub Khan, came. అతను కులములో మహమ్మడును కానీ చాలా ఉత్తమ చిత్తుడు. He was a Mohammedan and he was a very noble person. నా క్లాస్కు వస్తుండగానే నా ముఖం కనిపించింది. When he entered the classroom, he saw Swami's face. కొండప్ప అని పిలిచాడు. కొండప్పను. He called Kondappa. ఎందుకు ఈ బాయ్ని ఎక్కిపించావు? Why did you make this boy stand on the bench? నోట్స్ రాసుకోలేదు అన్నాడు. He did not write down the notes. నిజమే, రాసుకోలేదు. నీవు అడిగిన ప్రశ్నకు జవాబిచ్చాడా? But did he not answer all your questions? జవాబిచ్చాడు. He has answered all the questions. జవాబిచ్చినప్పుడు అదే నీకు చాలు. When he has answered, it is all right. కాబట్టి నువ్వు చేసిన తప్పు. Therefore, what you are doing is wrong. అతన్ని దించు అన్నాడు. Make him get down from the bench. నేను చెప్పినటువంటి దాని ఆజ్ఞ పాలించేంత వరకు దింపను అన్నాడు. As long as he obeys me, I will not make him get down the bench. సరే, బెల్ కొట్టింది. The bell rang. అందరు టీచర్స్ వెళ్లిపోయారు. All the teachers went away. ఈ కొండప్ప కూడా ఇంకో క్లాస్ పోవాలా? Kondappa has to go to the next class. ఆ కుర్చీ నుంచి లేస్తుంటే కుర్చీ కూడా ఖర్చుకుంది. When he tried to get up from the chair was stuck to him. It came up. ఏమిటిది? ఏమైనా ముళ్ళు కుచ్చుకుందా, ముళ్ళు ఏమైనా తగులుకుందా అని ఏమేమో చూచాడు. ఏమీ లేదు. He started wondering what has happened. Is there any thorn which is stuck? అప్పుడు మహబూబ్ ఖాన్ చెప్పాడు. Mahbub Khan said, కొండప్ప, Kondappa, వీటి పిల్లవాడు గాని కనిపిస్తుంటుంది. చాలా గొప్ప మహత్తరమైనటువంటి శక్తి. here is a great power. He is not a very small boy. నిష్కారణంగా ఇంకొకరికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వకూడదు మనం. You have punished him without any reason. అతన్ని కూర్చోమని చెప్పు అన్నాడు. You make him sit down. సరే, మహమ్మద్ చెప్పాడు కదా అని సిట్ డౌన్ అన్నాడు. Kondappa said, sit down. ఇతను గెట్ అప్. And Kondappa could get up from the chair. He could get up from the chair when Swami sat ఇవంతా down. ఈశ్వరమ్మకు వచ్చి చెప్తూ ఉండినారు. All this was being told to Ishwaramba. ఆనాడు ఈశ్వరమ్మ చెప్పింది, Then Ishwaramba said, నాయన సత్యం, son Satya, గురువులు కూడా నీవు ఈ విధంగా శిక్షించకూడదు. you cannot punish teachers like this. నేనేమి శిక్షించలేదు. I did not punish. తన శిక్ష తానే అనుభవించుకున్నాడు In fact, he punished himself. అని చెప్పి ఆనాడు ఒక ఉత్తమమైనటువంటి పదవులు చెప్పింది. And Swami said on that day, a noble teacher. పిల్లలందరికీ, నాయనలారా, మీరు స్కూలుకు పోతున్నారు, చదువు నేర్చుకుంటున్నారు. Children, you are going to the చదువు school. నేర్చుకున్నందుకు ఏమని చెప్పేశారు? You study there, but what are you learning? సాక్షరుడు అని పిలిచేటువంటి వాడు ఆనాడు. That day, those days, they were being called ఉత్తమ illiterates. చదువును అభ్యసించినటువంటి వారిని సాక్షర అనేటువంటి బిరుదు ఇచ్చేటువంటి వారు. They would get the title literate, Sakshara.
సాక్షర. Sakshara. ఆ సాక్షర అనేటువంటిది సద్వినియోగం చేయకుండా పోతే రాక్షస అయిపోతుంది. And if you don't utilize the education properly, you become Rakshasa. కనుక మీరు సాక్షర అనేటువంటి బిరుదును సంపాదించుకోండి నాయన You earn the title of Sakshara. చెప్పి అప్పుడు నాకు ఒక మాట చెప్పింది. Then mother told Swami, ఎట్టి సమయం నందైనా సరియే, whatever may be, the ఎట్టి situation, కాలం నందైనా సరియే, at whatever time, ఎట్టి ప్రదేశం నందైనా సరియే, whatever place, ఎట్టి వ్యక్తితోనైనా సరియే, whatever person, నువ్వు ద్వేషించవద్దు, don't hate anyone. అందరినీ ప్రేమించు, Love everyone. ఆ ప్రేమనే నిన్ను ప్రేమిస్తుంది That love will give you love. అని చెప్పింది. That's what she ఆనాటి said. నుంచి నేటి వరకు నేను అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాను. That day till today, Swami is loving everyone. అందరూ నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు. Everyone loves Swami.